اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ہر وہ چیز عطا فرماتا ہے جس کی بندے کو ضرورت اور طلب ہوتی ہے۔ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن اس مقدس اور عظیم و شان اسماء اعظم کو پڑھ کے، اس میں الہی کو پڑھ کے آپ رب کریم سے جس چیز کا سوال کریں گے جواباً اللہ کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ اللہ کے نام یا حسیبو کا وظیفہ شیئر کروں گی، جس کے پڑھتے ہی اللہ رب العزت ہر رکے ہوئے کام کو چلا دے گا، رکے ہوئے کاروبار چل پڑیں گے، بندشیں ختم ہوں گی، رکاوٹیں ختم ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، حاسدوں کے حسد سے ہم محفوظ رہیں گے، اس کے علاوہ دشمنوں کی دشمنی سے رب کریم ہمیں محفوظ رکھے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بڑا ہی مقدس یہ اللہ رب العزت کا نام ہے یا حسیبو، جسے آپ الحسیبو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الحسیبو کے پڑھتے ہی آپ رب کریم سے جو دعا کریں گے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، دشمنوں کے وار سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، دشمنوں سے حفاظت میں رہنا چاہتے ہیں، حاسدین کی حسد سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت کی عطائیں سمیٹنا چاہتے ہیں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ مختصر سا عمل ہے، لیکن اس عمل کے پڑھتے ہی رب کریم ہر بگڑے ہوئے کام کو سلجھا دے گا، اور اس عمل کے پڑھتے ہی دنیاوی ہو یا آخرت کی ہو تمام مشکلات آسان ہوں گی، زندگی خوشحال ہوگی اور رب کریم ہمیں بہت زیادہ انعامات سے نوازے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن کس طریقے سے کرنا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن نماز فجر سے لے کر اذان مغرب سے پہلے آپ کے پاس وقت ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس وقت کے دوران اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی فجر کی نماز کے بعد سے اس وظیفے کا ٹائم شروع ہوگا اور اذان مغرب سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر لینی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی اس وظیفے کی شرط ہے۔ آپ نے اول میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 500 مرتبہ یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 500 مرتبہ یا حسیبو کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 70 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، اور جب آپ 70 مرتبہ
अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ लें तो आखिर में फिर आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से खुसूसी दुआ करनी है। अब यहाँ जरूरी बात सुनते चलें कि जो भी आपका मकसद होगा, जो भी आपकी हाजत होगी, ख्वाहिश होगी, उसे आपने अपने दिलो दिमाग में रखना है कि फला हाजत के लिए, फला ख्वाहिश के लिए, फला मकसद को पाने के लिए मौला हम इस अमल को कर रहे हैं, या फला परेशानी, फला मुसीबत को दूर करने के लिए, फला मुश्किल को आसान करने के लिए मौला हम इस अमल को कर रहे हैं, हमें इसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमा। इस अमल को आप लाखों करोड़ों हाजात के वास्ते कर सकते हैं, दुआओं की कबूलियत के लिए कर सकते हैं, दिल की मुरादों को पूरा करवाने के लिए कर सकते हैं, और पहाड़ जितनी मुश्किलात को रेजा रेजा करने के लिए भी आप इस अमल को, इस वजीफे को जुमेरात और जुमातुल मुबारक के मुकद्दस दिनों में करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से रोकर दुआएं करें। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो अल्लाह करीम इसमें पाक की बदौलत, इसमें आजम की तासीर से आपको हर वो चीज अता फरमाएगा जिसकी आपको जरूरत और तलब है। नंबर 2 पे ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हम हासिदों के हसद से महफूज रहें, जालिमों के जुल्म से महफूज रहें, दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज रहें और हर तरह के जानी या माली नुकसान से या बुरे हादसात से महफूज रहें। तो उन लोगों से गुजारिश है कि जुमेरात और जुमातुल मुबारक वाले दिन 300 मरतबा आपने या हसीबू या हसीबू या हसीबू का विर्द करना है, और जब आप 300 मरतबा या हसीबू पढ़ लें तो 70 मरतबा या हफीजू या हफीजू या हफीजू का विर्द करना है, और आखिर में फिर आपने 7 मरतबा दरूदे पाक पढ़ना है। अव्वल में भी पढ़ें, आखिर में भी पढ़ें, और फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करनी है कि मौला फला हासद से, फला दुश्मन से, या जो भी हमारे दुश्मन हैं, या अल्लाह जो लोग हमारा बुरा चाहते हैं, हमें उनसे अपनी हिफाजत में रखना, उनसे हमें निजात दिला और हम पर अपना खास फजल और करम अता फरमा। इस अमल को, इस वजीफे को आपने जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन ही करना है। 2 दिन का ये अमल अगर हमारी जिंदगी को खुशहाल कर दे, अगर ये वजीफा हमारी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन कर दे, बिगड़े हुए मसाइल को हल फरमा दे, तो हमें इस अमल को, इस वजीफे को जरूर थाम लेना चाहिए। इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि रब्बे करीम फौरन उनकी दुआओं को सुने, उनकी सदाओं को सुने और वो मुस्तजाबुद दवात बन जाएं, तो उन लोगों से गुजारिश है कि पंजगाना नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 70 मरतबा या हसीबू का विर्द करें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूदे पाक पढ़ें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं करें। इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर अल्लाह करीम आपके दिल की मुरादों को पूरा फरमाएगा, बशर्त ये कि पंजगाना नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद अव्वल आखिर दरूदे पाक पढ़ते हुए दरमियान में 70 मरतबा या हसीबू को पढ़ें और सारा मुआमला सपुर्दे खुदा कर दें कि मौला हमने अपना मुआमला तुझ पे छोड़ा, जो तुझे बेहतर लगे हमारे लिए फैसला फरमा, और मौला जो भी तू फैसला करेगा हम उस पर आमीन कहेंगे। इसी नियत से आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह रब्बे करीम आपकी दुआओं को सुनेगा और आपकी सदाओं को सुनेगा। और याद रखें, आपने इस अमल को जुमेरात के दिन ही शुरू करना है और अगली जुमेरात तक आप इस अमल को, इस वजीफे को जारी रखें। इसके अलावा जो लोग जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन करना चाहते हैं वो भी बेहतर है, लेकिन जो लोग मुस्तजाबुद दवात बनना चाहते हैं उन लोगों से गुजारिश है कि जुमेरात के दिन से इस वजीफे को शुरू करें, अगली जुमेरात तक इस वजीफे को जारी रखें और अल्लाह रब्बुल इज्जत की अताएं, बराने रहमत और नेमतें खुद अपनी आंखों से देखें और इकट्ठी भी करें। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, ये था मुख्तसर सा अमल जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन का जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।